Hello students and welcome again to 8th Standard English. I am Mrs. M.R. Borse from Gokhale Education Society's HL High School, Marathi Medium. Students, since this year it's a year of Corona and I am very sad that you children must have not be able to enjoy your festivals. But still, you know that India is the land of festival, and I think in the world no other country celebrates so many festivals as compared to India. So India is a land of variety. It's a land of beauty and it's a land of culture. So today we are going to see a new lesson 4.5 Festivals of Northeast India. Now children, तुम्ही खूप सारे सण साजरे करत असतात. Being a Maharashtrian, आपण खूप सारे सण साजरे करतो. त्याच्यामध्ये असतं पहिलं असतं तर आषाढी एकादशी, तिथून सुरू होतात आपले सण. मग नागपंचमी, त्याच्यानंतर येतात पोळा, ओके, दिवाळी, दसरा, रंगपंचमी, असे खूप सारे छोटे छोटे सण आणि मोठे. गणपती उत्सव आहे, नंतर गौरी गणपती आहेत आणि त्याच्यानंतर खूप 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 मजा 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 असणारे सण आपण साजरे करत असतो की नाही. तसंच आता नॉर्थ ईस्टमध्ये आपण बघणार आहोत की कुठले सण साजरे होत आहेत. पण ते सुरू करण्याआधी आपण चिटचॅट सेक्शन पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये काही प्रश्न दिलेले आहेत, ते आपण पहिले पाहूया. डू यू लाईक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? तुम्हाला सण उत्सव साजरे करायला आवडतात का? तर येस, ऑफकोर्स. आय लाईक एव्हरी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र. सेकंड, वाय डू यू एन्जॉय फेअर्स अँड फेस्टिवल्स? तुम्हाला जत्रा किंवा यात्रा आणि सणांचा आनंद घ्यायला का आवडतो? आय एन्जॉय फेअर्स अँड फेस्टिवल्स बिकॉज दे आर ऑल फन अँड मॅरी मेकिंग. वी वेअर न्यू ड्रेसेस, eat sweets, buy things we like and meet friends and relatives. Third question, what are the different festivals celebrated in our state? आपल्या राज्यात कोणकोणते सण साजरे केले जातात? जसं मी मगाशीच तुम्हाला खूप साऱ्या सणांची नावं सांगितली आहे, पण तरीसुद्धा आता आपल्याला याचं उत्तर लिहायचं आहे, तर आपण ते पाहूया. द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर स्टेट्स आर दिवाळी, गणेश चतुर्थी, दशहरा, होली, संक्रांत, गुढीपाडवा, रमजान ईद and Christmas, etc. etc. Fourth, do you know festivals which are celebrated in other states? हे पण खूप महत्त्वाचं आहे. जसं आपल्या राज्यामध्ये कुठले सण साजरे केले जातात, तसेच इतर राज्यांमध्ये कोणकोणते सण साजरे केले जातात हे देखील आपल्याला माहीत असायला पाहिजे. I know some festivals celebrated in other state. They are Baisakhi in Punjab, Pongal in Tamil Nadu, Onam in Kerala, Durga Puja in Bengal, Rath Yatra in Odisha, Chhath Puja in Uttar Pradesh, etc. What is the relation between seasons and festivals? ऋतू व सण यांच्यामध्ये कोणता संबंध असतो? Most of the festivals are celebrated with harvesting and sowing seasons and based on agriculture activities of the farmers of the state. Now children, being India, we see that India is a country where its main occupation is agricultural and farming. मग आपल्याकडे महत्त्वाचा व्यवसाय काय आहे? शेती. आणि मग या शेतीच्या आधारावरतीच आणि ऋतुमानाच्या चलनावरती आपले सण साजरे होत असतात. सो लेट अस बिगिन द न्यू टॉपिक दॅट इज कॉल्ड 4.5 Festival of Northeast India. So students, now please open your textbook on page number 98 and let us go through the lesson. Festivals of Northeast India, the last lesson of the syllabus. Read about how different festivals are celebrated in the northeastern states of India. The northeast region of India, consisting of 7 states, is a place of diverse culture. The different communities and tribes celebrate their unique festivals with great enthusiasm and joy. Many of their festivals are based on agriculture
and no celebration is complete without the traditional music and dance. Now let us see. तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं आहे की भारतामध्ये खूप विविधता आहे. सो लेट अस सी. भारताच्या ईशान्येकडील राज्यात विविध सण कसे साजरे केले जातात याविषयी आपण आज जाणून घेणार आहोत. भारताच्या ईशान्य भागातील 7 राज्यांमध्ये बहुविध संस्कृती नांदते. भिन्न जाती आणि जमाती आपापले अनोखे सण उत्साहात आणि आनंदात साजरे करीत असतात. इथले बरेचसे सण शेतीवर आधारित आहेत आणि पारंपरिक संगीत व नृत्याशिवाय कोणताही उत्सव येथे साजरा होत नाही. Let us go to the next paragraph. Blessed with lush greenery and the mighty rivers Brahmaputra, the people of Assam have lot to celebrate. So Bihu is the chief festival of the state. It is celebrated by people of all religions, castes or tribes. The different sets of Bihu mark the beginning of harvesting season, the completion of sowing and the end of the harvest season. Now, as I told you, in the northeast children, there is a big, huge Brahmaputra river. Now, it is a blessed to Assamese. Now, because Brahmaputra is flooded all the year, the Assamese are very happy. And you know what is their festival that is celebrated in Assam? Now, because ब्रह्मपुत्रा रिव्हर इज फ्लोईंग थ्रू आसाम, तिथे त्यांनी काय सांगितलं आहे बघा, की तिकडे समृद्ध अशी हिरवाई आहे आणि अफाट पसरलेल्या ब्रह्मपुत्रामुळे आसामच्या लोकांना ते एक वरदानच आहे. बिहू या राज्याचा प्रमुख सण आहे. सर्व धर्मांचे, जातींचे आणि जमातींचे लोक हा सण साजरा करतात. बिहू ॲक्च्युली 3 टप्प्यांमध्ये साजरा होतो. पहिला जेव्हा सुगीच्या हंगामाची सुरुवात होते, दुसरा पेरणी पूर्ण झाल्यावर आणि तिसरा सुगीचा हंगाम असताना. बिहू इज अ व्हेरी ब्युटिफुल डान्स फॉर्म चिल्ड्रन. दोज ब्युटिफुल गर्ल्स आर डान्सिंग विथ ब्युटिफुल म्युझिक. मगाशी जसं सांगितलं की तिथे ट्रेडिशनल वाद्यांचा उपयोग केला जातो आणि हा सण साजरा केला जातो. लेट अस सी द नेक्स्ट पॅराग्राफ. द बिहू डान्स इज अ जॉयस one performed by both young men and women and is noted for its brisk steps and hand movement. Unusual instruments provide traditional music for the dance. The dhol, which is similar to the drum, the pipa, a wind instrument made from buffalo's horn, cymbals, and a bamboo clappers. The song has been handed down through many generations. Bihu competitions held all over Assam attracts visitors and locals alike in large number. Living further north in the mountainous regions of the Himalayas, Arunachal Pradesh finds a mention in an ancient literature of the Puranas and the Mahabharata. Nature has provided the people of this region with a deep feeling for beauty which can be seen in their festivities, songs and dances. आता इथे बघा बरं का, बिहू हा डान्स फॉर्म कसा केला जातो. बिहू ॲक्च्युली हा एक आनंददायी नृत्य प्रकार आहे. तरुण स्त्रिया व पुरुष दोघेही यात सहभागी होतात. चपळ पदन्यास आणि हातांच्या हालचाली हे याचे वैशिष्ट्य आहे. काही वेगळ्या प्रकारची वाद्य वाजवून या नृत्याचे पारंपरिक संगीत निर्माण केले जाते. जसे ढोल हे ड्रमसारखे वाद्य, पेपा हे म्हशीच्या शिंगापासून बनवलेले जाणारे वायुवाद्य, झांजा आणि बांबूच्या चिपळ्या म्हणजे टाळ यांची गाणी पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली आहे. आसाममध्ये सर्वत्र बिहूच्या स्पर्धा आयोजित केल्या जातात आणि त्या बघायला बऱ्याच मोठ्या संख्येनं पर्यटक आणि स्थानिक प्रेक्षक येत असतात. आता तुम्ही टी व्हीवर पण बघत असाल की महाराष्ट्राचं पारंपरिक नृत्य कुठलं आहे, लावणी आणि कोळी नृत्य. पण मोस्टली आपण लावणी आपल्याला माहिती आहे, तर टी व्हीवर सुद्धा या लावणीच्या स्पर्धा होत असतात. मोठ्या स्तरावर पण त्या होत असतात. तसंच बिहू हा आसामचा पारंपरिक डान्स असल्याकारणानं त्याच्या पण मोठमोठ्या स्पर्धा होतात आणि आंतरराष्ट्रीय लेवलवरती या स्पर्धा जातात आणि लोक या नृत्याचे आवडीने शिक्षण घेत असतात, हे लक्षात घ्या.
आता आणखीन उत्तरेकडे हिमालयाच्या पर्वतरांगांमध्ये वसलेल्या अरुणाचल प्रदेशचा उल्लेख पुराणात आणि महाभारत यासारख्या प्राचीन ग्रंथांमध्ये आढळतो. निसर्गानं या प्रदेशातील लोकांना सौंदर्याची अनोखी जाण दिली आहे, जिचे दर्शन त्यांच्या सण समारंभ, संगीत आणि नृत्यांमध्ये सार्थपणे होत असतं. नाव लेट अस सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. The New Year festival called Losar is perhaps the most important festival in certain areas of Arunachal. On this occasion, people clean out their homes to bring in their new year and to discard the old. आता बघा अरुणाचलच्या काही भागात लोसर नावाचा नववर्षाचा उत्सव अतिशय महत्त्वपूर्ण मानला जातो. या दिवशी लोक आपल्या घराची साफसफाई करून आणि जुन्या गोष्टींचा त्याग करून नव्या वर्षाचे स्वागत करत असतात. आपण नाही का दिवाळीला केवढी मोठी तयारी करत असतो, घरं साफ करत असतो, सगळीकडे स्वच्छ करतो, मिठाया बनवतो, फराळ बनवतो आणि सगळा परिसर कसा सुंदर, निर्मळ आणि लखलखीत करतो की नाही, तसंच अरुणाचल प्रदेशमध्ये सुद्धा केलं जातं. चार्मिंग फेस्टिवल ऑफ मणिपूर निंगोल चकौबा paints or reviews the relationship between married girls and their parents. The women and their children are given a sumptuous feasts and gifts. During the Chairoba, the Manipur New Year festival in April, people clean and decorate their houses and prepare special festive dishes. As part of their ritual, the villagers climb the nearest hilltops, for they believe that this will help them rise to a higher plane in their life. आता बघा, प्रत्येक प्रांताच्या सण साजरा करण्याच्या तऱ्हा वेगवेगळ्या आहेत, त्यांच्या रीतिरिवाज वेगवेगळे आहेत आणि त्यांचे विचार किंवा त्यांच्या भावना त्यामागच्या खूप वेगवेगळ्या आहेत. तसंच आता आपण मणिपूरचं पाहणार आहोत. मणिपूरचा निंगोल चकोबा नावाचा माहेरवाशिणी व त्यांचे आईवडील यांच्या नात्याची वीण घट्ट करणारा आणि त्याला नवचैतन्य देणारा असा अनोखा सण आहे. स्त्रिया व त्यांच्या मुलांना या दिवशी सुग्रास भोजन आणि वस्तूंचा आहेर केला जातो. चैरोबा या एप्रिलमध्ये येणाऱ्या मणिपूरच्या नववर्ष उत्सवाच्या काळात लोक आपली घरे स्वच्छ करून ती सजवतात आणि सणासुदीच्या खास मिष्टान्ने बनवतात. परंपरेचा भाग म्हणून गावकरी काय करतात, जवळच्याच डोंगरावर चढून जातात, कारण त्यांचा असा समज आहे की असे केल्याने आयुष्यात वर जाण्यास मदत होते. वर जाण्यास म्हणजे काय, आपली प्रगती होते असा त्यांचा समज आहे. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट चॅप्टर. The spring festival of Chapkarkut is an important occasion mostly celebrated in Mizoram. Men and women of all ages wearing traditional dresses and headgears perform folk dances and sing traditional songs on this occasion. Drums, gongs and cymbals add to their festive air. आता बघा मुख्यत्वे मिझोरममध्ये साजरा होणारा एक महत्त्वाचा सण म्हणजे वसंतोत्सव किंवा चापचरकूट. या दिवशी सर्व वयोगटातील स्त्री पुरुष पारंपरिक वेशभूषा परिधान करून डोक्यावर पगड्या आभूषणे घालून लोकनृत्य करतात आणि पारंपरिक गाणी म्हणतात. ड्रम्स, गॉंग म्हणजे थाळीसारखे वाजवले जाणारे जे वाद्य असतं त्याला गॉंग असं म्हणतात आणि झांजाचा नाद सणाच्या या जल्लोषात आणखीन भर टाकत असतात. पुढचं बघूया. वंगला or the 100 Drum Festival is the most important festival celebrated by the Garaus in the village of Meghalayas. This harvest festival is celebrated to mark the end of a period of hard work, which naturally brings a good harvest. The dance performed during the festival has two parallel lines, one of men and the other of women, clad in their festive costumes. While the men beat the drums, the lines of the dancers move forward together in a rhythmic manner. वंगाल किंवा शतढोल उत्सव हा मेघालयातील गावांमध्ये साजरा केला जाणारा गारो लोकांचा सर्वात महत्त्वाचा सण आहे. सुगीच्या काळात केलेल्या मेहनतीची सांगता आणि अर्थातच त्यामुळे येणाऱ्या भरघोस पिकाची फलश्रुती म्हणून हा सुगीचा उत्सव साजरा केला जातो.
या निमित्तानं केल्या जाणाऱ्या नृत्यात 2 समांतर ओळी तयार केल्या जातात. सणासुदीची वेशभूषा परिधान केलेल्या पुरुषांची 1 आणि महिलांची 1. पुरुष ड्रम वाजवतात तर नर्तकांच्या ओळी तालात एकत्र पुढे मागे करीत नाच करतात. So these are the various festivals to the Northeast India that are celebrated, children. Move on to next paragraph. The main features of the festival in Tripura is all the people joined in celebration. Many of the dancers perform during some of the festivities, representing hunting, fishing, food gathering, and various other activities. Some of the festivals attract people from all over India. त्रिपुराच्या सणांमध्ये वैशिष्ट्य म्हणजे लोक या उत्सवात सहभागी होतात. यातल्या काही सणांमध्ये सादर केली जाणारी बरीचशी जे काही नृत्य आहेत ते शिकार, मासेमारी, अन्न गोळा करणे आणि तत्सम गोष्टींचे प्रतिनिधित्व करतात. यातले काही उत्सव बघण्यासाठी देशभरातून लोक येत असतात. Let us see the next. Nagaland consists of different group of people who are unique in their customs and traditions and the festivities they celebrate. Songs and dance form the soul of these festivals through which their oral history is passed down. A major festival in Matsu celebrated mainly in the village after the sowing season. Dressed in colorful clothes and headgears decorated with feathers and wild boar tusk, the villagers dance to ट्रेडिशनल म्युझिक. आता बघा बरं का, नागालँडमध्ये विविध प्रकारचे विविध चालीरीती, परंपरा आणि संस्कृतीचे लोक राहतात, जे विविध सण आपापल्या पद्धतीने साजरे करीत असतात. गाणी आणि नृत्य हा या उत्सवाचा मूळ गाभा असतो, ज्यातून त्यांच्या मौखिक परंपरा पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवल्या जातात. महोत्सव हा कापणीच्या हंगामावर मुख्यत्वे खेडोपाडी साजरा होणारा सण आहे. विविध रंगी वेश आणि जंगली डुकरांचे सुळे व पिसांची सजवलेल्या पगड्या डोक्यावर घालून गावकरी लोकसंगीतावर नृत्य करत असतात. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. हार्डली अ मंथ पासेस in any of the 7 states without festival or two. Most of them have religious importance or significance, as the people offer thanks to the god for good harvest to prosperity or ask for protection against calamities. But these celebrations also helps encourage culture and artist activities and bring out the natural talent of the people. आता बघा या 7ही राज्यांमध्ये क्वचितच एखादा महिना कोणत्याही सणाविना असा जात असेल. बऱ्याचशा सणांमध्ये धार्मिक महत्त्व असते आणि या निमित्ताने लोक चांगल्या सुगीच्या हंगामातून आलेल्या भरभराटीसाठी देवाचे आभार मानतात किंवा कोणत्याही आपत्तीपासून संरक्षण मिळावे म्हणून प्रार्थना करतात. याचबरोबर हे सण समारंभ सांस्कृतिक आणि कलात्मक उपक्रमांना प्रोत्साहन देत असतात आणि लोकांमधील नैसर्गिक कलाविष्काराला उत्तेजनही देत असतात. सो ॲज आय टोल्ड दॅट it is rightly said that India is a country where there is unity in diversity. आपल्याकडे खूप विविधता आहे सगळ्याच गोष्टीत. म्हणजे तुम्ही नैसर्गिकदृष्ट्या पाहाल, सणांच्या दृष्टीने पाहाल, लोकांचे चालीरीती बघाल, भाषा बघाल, तर इंडिया is one of the most beautiful countries in the world. So here we have completed the lesson. You will have to complete your English workshop, children. So write all that are given in the textbook on page number 100 and 101. So complete all that homework that is given. I will send you the pictures. You please do write it into your notebook. Hope you might have understood the lesson, children. And I think this is the last lesson of our academic year. So all the best for your future exams, children. Do well, take care, and don't go out. Thank you.